نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میں نے بخاری شریف سے یہ حدیث مبارک پڑھی ہے، یہ بخاری شریف دیکھ لو۔ یہ بخاری شریف جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ بخاری شریف کی ایک دفعہ زیارت کر لو۔ اس کورس کی نسبت جو ہے بخاری شریف کی زیارت ہو رہی ہے۔ دیکھ لی بخاری شریف؟ آپ کو کوئی بھی بخاری شریف کی زیارت نہیں کرائے گا، ترجمے والی بخاری اور ادھر اور 2 نمبر ہیں، لیکن 1 نمبر کام کی زیارت کم لوگ کراتے ہیں۔ اس کورس کی مناسبت سے آپ کو بخاری شریف کی زیارت ہو رہی ہے، تو دیکھ لی بخاری شریف۔ اس بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ نہیں مومن ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتے، اس وقت تک جو ہے بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں بن جاتا۔ تو معلوم ہوا سب سے اول چیز کیا ہے؟ نظریہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نظریہ ہے۔ اگر بندے کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ مومن مسلمان نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ عقیدے پہ کچھ لین دین ہو جائے، کچھ لوگ کچھ دو ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہ نتیجہ سامنے آنے لگا کہ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیا کچھ لوگ کچھ دو ہوا؟ نہیں، کیا ہوا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ عقیدے پہ ہم کمپرومائز کر لیں، نظریے پہ کچھ لوگ کچھ دو کر لیں، کوئی نظریے کے اندر کمزوری دکھا دے، کوئی مسلط دکھا دے، عقیدے پہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عقیدے کی مثال ہند سے کی ہے اور عمل کی مثال صفر کی ہے۔ خالی صفر کچھ کا اثر ہوتا ہے، اس کا خالی صفر لگاتے جاؤ تو اس کا کوئی وزن بنے گا؟
खाली सिफर का कोई वजन नहीं है। सिफर के साथ एक लगेगा तो कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 10। तो सिफर का वजन बन गया। लेकिन खाली सिफर का कोई वजन है? खाली सिफर का कोई वजन नहीं है। तो ईमान, कलिमा, नजरिए की मिसाल हिंदसे की है और सिफर की मिसाल अमल की है। हिंदसा ना हो, सिफर की कोई कीमत नहीं है। ईमान, नजरिया, अकीदा अगर बंदे का नहीं है तो उसके अमल की कोई कीमत नहीं है। वो नमाजें पढ़े, वो सदका खिरात करे, वो बैतुल्लाह का तवाफ करे, हज करे, उम्रे करे, रोजा रसूल पे जाए, किसी जगह भी जाए, 24 घंटे अल्लाह के घर में रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, जो मर्जी अमल करे, लेकिन अगर उसके पास हिंदसा, कलिमा, ईमान, नजरिया, अकीदा नहीं है तो उसके इन अमाल की कोई कीमत नहीं। तो इसलिए अगर हमने अपने सिफर को कीमती बनाना है, अपनी नमाजों को कीमती बनाना है, अपने रोजे को कीमती बनाना है, अपने हज को अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाना है, अपने सबके खिरात को अल्लाह की बारगाह में मकबूल दर्जे तक पहुंचाना है, तो हमें ईमान, कलमे और नजरिए वाले हिंदसे को दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इस हिंदसे को सख्त करना पड़ेगा, इस हिंदसे को ठीक करना पड़ेगा, वरना हमारे अमल की कोई कीमत कोई नहीं होगी। इसलिए ये महाना तहकीकी मसाइल कोर्स कराया जाता है ताकि हमारे अमल के साथ साथ हमारा ईमान वाला हिंदसा ठीक हो जाए, हमारे नजरिए वाला हिंदसा ठीक हो जाए, हमारे कलमे वाला हिंदसा ठीक हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए, ये पक्का हो जाए, ये बेहतरीन बन जाए, ये आला दर्जे का बन जाए कि अमल के साथ साथ जब मुझ पर कोई मुसीबत आए तो मैं वो अमल छोड़ता हूं कि नहीं छोड़ता, तब पता चलेगा कि मेरा ईमान ठीक है या नहीं ठीक। कि नमाज पढ़ता है, कोई मुसीबत आ गई, आया उस मुसीबत की वजह से नमाज छोड़ते है, अगर तो छोड़ दी तो इसका ईमान वाला हिंदसा क्या है? कमजोर है, गड़बड़ है, गड़बड़ है उसके अंदर। इसी तरह नमाजें पढ़ता है, सारे अमाल हो रहे हैं, दीन की मेहनत हो रही है, मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई, दीन के सारे काम ये कर रहा है, लेकिन कोई बिदअत आ गई, अब ईमान का पता चलेगा कि बिदअत के अंदर शामिल होता है कि बिदअत को खैर बात कहता है। और जो लोग की कहेंगे जी फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, तो अब पता चलेगा कि यह बिदअत को छोड़ता है, यह ईमान इसका बाकी रहता है, अपने अमल पे बाकी रहता है, तो अब इसके ईमान का पता चलेगा। तो इसलिए भाई ये कोर्स इसलिए होते हैं ताकि हमारा ईमान वाला हिस्सा दुरुस्त हो जाए। इसमें किताबों का तारफ होता है, इसमें जो है अपने कामरीन का तारफ होता है, सहाबा का तारफ होता है, फुकहा का तारफ होता है,
मुफस्सिरीन का तारफ होता है, मुहद्दिसीन का तारफ होता है, ताबईन का तारफ होता है। इसमें अपने बड़े जो हमारे आइम्मा किराम है जिन्होंने ये सारा दीन हम तक पहुंचाया, इसके अंदर उनका तारफ कराया जाता है ताकि एतमाद की फजा बरकरार रहे। अपने बड़े पर एतमाद की फजा बरकरार रहे, क्योंकि इस पर भी बड़े लोग मेहनत कर रहे हैं। जैसे मिर्जा जेहलवी, बड़ी मेहनत है उसकी कि लोगों को दीन से हटाया जाए, लोगों को इस्लाम से हटाया जाए, लोगों को सहाबा से हटाया जाए, लोगों को अल्लाह वालों से हटाया जाए। ये बड़ी मेहनत है किसकी? मिर्जा जेहलवी की। ऐसे लोग भी मीडिया में बैठे जो अपनी सारी तवानाइयां किस पे खर्च कर रहे हैं? दीन के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, औलिया के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ अपनी सारी तवानाइयां खर्च कर रहे हैं। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो अपनी सारी तवानाइयां दीन इस्लाम पे खर्च कर रहे हैं कि लोग किस तरह अल्लाह के घर में आ जाए, लोग किस तरह नमाजी बन जाए, लोग किस तरह हाजी बन जाए, लोग किस तरह तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाए, लोग किस तरह जो है दीन पर अमल करने वाले बन जाए। एक किस्म की ये मेहनत है। सहाबा की मेहनत क्या थी? एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में बैठते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, जिक्र का इस्तेमाल करते थे, दुरूद पाक का इस्तेमाल होता था, सीखने सिखाने का इस्तेमाल होता था। आप कोई कहे ये क्या जरूरी, ये कौन सा जरूरी है? अब कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे कि ये कौन सा जरूरी है, बताओ इससे फायदा होगा? ये कौन सा जरूरी है, इससे फायदा होगा कोई? कि लोगों से तहज्जुद छुड़ा दी जाए। हम कहते हैं तहज्जुद पढ़े, वो कहते हैं ये कहना जरूरी है। हम कहते सुन्नतें पढ़े, वो कहते हैं ये कौन सा जरूरी है। हम कहते हैं नफल पढ़े, वो कहते हैं ये कौन सा जरूरी है। गैर जरूरी कह कहकर लोगों से सुन्नतें छुड़ा दी, वितर छुड़ा दिए, लोगों से नफल छुड़ा दिए, तहज्जुद छुड़ा दी, जिक्र छुड़ा दिया, कुरान की तिलावत छुड़ा दी। बताओ सूरह यासीन की तिलावत रोजाना करने का जिक्र हदीस में है या नहीं? लेकिन कह रहे हैं केड़ा जरूरी हदीस से फिर अमल करो करना, केड़ी हदीसा ने अमल करना, केड़ी हदीसा ने अमल करना? आ सारी बुखारी के अंदर हदीसा लिखिया ना, करो अमल करना फिर इन्होंने किससे अमल करना? तो इसलिए हम इस मेहनत को संजीदा लें, इस मेहनत को संजीदा लें। ये कोई मामूली मेहनत नहीं है कि ये मामूली मेहनत है, इसका कोई दर्जा नहीं है, कोई मकाम नहीं है, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी मेहनत है अकीदे बचाने के लिए, अकीदे के इस्लाह के लिए, अकायद की दुरुस्तगी के लिए। ये बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैंने हदीस मुबारक तिलावत की, जिसे ये पता चलता है कि सारी कायनात एक तरफ हो और अल्लाह के हबीब एक तरफ हो, बताओ किसको लेंगे? किसको सीने से लगाएंगे? अल्लाह के हबीब को सीने से लगाएंगे। कायनात में सिर्फ ये नहीं दुकान, सिर्फ ये नहीं जमीन, सोना चांदी, ये नहीं। कायनात के अंदर सबसे पहले जिक्र किसका है? वालिदैन का। एक तरफ अल्लाह के नबी है, एक तरफ वालिदैन है। बताओ किसको सीने से लगाएंगे?
اللہ کے نبی کو یا والدین کو؟ او بولو اچھی بولو. اللہ کے نبی سے محبت کریں گے کہ ایک طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آؤ اور دوسری طرف امی کہہ رہی سبزی لے دے. کس کا کہنا مانے؟ کس کا کہنا مانے؟ ایک طرف بچے بیٹھے ہیں روٹی کے لیے بھوکے بیٹھے ہیں اور ایک طرف اذان ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر. کدھر آنا ہے؟ اللہ کے نبی کی آواز پر آنا ہے. مسجد میں آنا ہے, نماز کے لیے آنا ہے, اللہ کے گھر کے لیے آنا ہے. ایک طرف دوست بیٹھے ہمارے مالک بیٹھے جن کے تحت ہم کام کرتے ہیں میرے مالک, اور ایک طرف اللہ کے گھر کا بلاوا ہے. کس طرف آئیں گے؟ اللہ کے گھر کی طرف. یہ اصل محبت ہے. اور نہیں جی ماں نے مینو آ کے ایسی چھڑ دے نماز داری کٹا دے آپ فلانا کا ٹمکانا کا چل. اللہ نے نبی نو چھڑ دیتا. یہ کیڑی محبت ہے؟ اور جی میں تو فلانا کام بھی کرنا سی فلانا کام بھی کرنا سی چلو اللہ نے گھر چھڑ دیتا وہ فلانے کاما مگر پی گئے. میرے تو نیانے چھوڑے چھوڑے سی میں فیکٹری جانا مینو نہیں پتا میں نماز نہیں پڑھنا نہیں چلو اللہ نے گھر چھڑ دی نماز چھڑ دی. اور جناب میرے تو دوست بڑے ہیں میرے کو ضرورت ہے نہیں پیسہ بڑا بڑے دوست تو بس یہ سارا کچھ کہہ کے کن چھڑ دیتا اللہ نے گھر. اللہ نے نبی چھڑتا داڑھی چھڑ کٹاتی داڑھی. اس واسطے عقیدے دی محنت یہ بہت ضروری ہے کہ جس دے اندر اس چیز کا تذکرہ ہوگا کہ ساری کائنات ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف تے کیڑا حکم مننا. بس یہ اتنے محنت ہوتی اور کوئی محنت نہیں ہوتی اتنے. صرف یہی محنت ہوگی عقیدے کی کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور دوسری طرف ساری کائنات سارے ماں باپ ہمارے دوست احباب ہماری اولاد ساری کائنات کی چیزیں. تو بتاؤ دونوں میں سے کس کو اختیار کریں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اختیار کریں گے. یہ کام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے مجھے اور آپ کو ملا. مناظرے والا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے مجھے اور آپ کو ملا. تو اس لیے بھائی اب ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے. اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو یہ مناظرے والا کام نبی کی ختم نبوت کے صدقے مجھے اور آپ کو ملا ہے. تو اس لیے اس کے اصولوں کو اس کے ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. ہم فساد نہیں چاہتے, ہم اصلاح چاہتے ہیں. ہم لڑائی نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. ہم فتنہ نہیں چاہتے, ہم جو ہے عقائد کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے یہ کام مجھے اور آپ کو ملا ہے. پہلے انبیاء آتے تھے, پہلے انبیاء آتے تھے مناظرے کے لیے. کون آتے تھے؟ انبیاء. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ نمرود سے ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن پاک گواہ ہے. نمرود سے کہہ رہے تھی گل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے یہ مناظرے والا کام مجھے آپ کو ملا ہے. پہلے یہ کام کون کرتے تھے؟ جس طرح جہاد پہلے نبی آ کر کرتے تھے, تبلیغ پہلے نبی آ کر کرتے تھے, اسی طرح مناظرہ بھی پہلے انبیاء کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ نمرود سے ہوا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ویسا فرعون سے ہوا.
इसी तरह और अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी कुरान और हदीस के अंदर मिलता है। तो इसलिए भाई अब कोई नया नबी नहीं आएगा, ना तबलीग करने के लिए कोई नबी आएगा, ना जिहाद करने के लिए कोई नबी आएगा, ना मदारस बनाने के लिए कोई नबी आएगा, ना मुनाजरा करने के लिए कोई नबी आएगा, बल्कि अब ये काम मेरे आपके ज़िम्मे है कि खुद भी अपने अकायद की इस्लाह करना, दुरुस्त करना और दूसरों के अकायद को भी दुरुस्त करने की मेहनत करना, खुद भी गलत अकायद से बचना और दूसरों को भी गलत अकायद से बचाना। ये मेरी आपकी बल्कि तमाम इंसानियत की जिम्मेदारी है। इसलिए ये मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए।